سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ دے دیا ہوا ہے، اور بڑا وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جج سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو سارے کویسچن کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو کویسچن کر رہے ہوتے ہیں جو ہاؤس آف کامن میں، اس میں جتنے ارکان گورنمنٹ کے ہوتے کویسچن کرنے کے لیے، اتنے ارکان جو ہیں وہ اپوزیشن کے بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر وہ دونوں مل کے کویسچن کرتے ہیں اور پھر جا کے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ جج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ پوری طرح جو ہے وہ چیز، اور ان کی ایک اور بات سے ایک اختیار آج ہم نے اور بھی جو ہے وہ لوگوں کو دے دیا ہے کہ آج اگر ہمارے لا اینڈ پارلیمنٹری افیئر وہ بات کرتے جو ایڈوکیٹ جنرل نے کیا ہے، ہمیں ایڈوکیٹ جنرل کو اندر بلانا پڑ گیا تاکہ ہمارے حصے کا کام کوئی اور جو ہے وہ کر سکے۔ دو قانون آلریڈی موجود ہیں جو نیشنل لیول پہ، پاکستان لیول پہ، ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 اور پیکا ایکٹ 2016۔ اب یہ کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نیشنل لیول پہ قانون موجود ہے اور ہمارے 4 صوبے ہیں، بلکہ ہمارے پاس کشمیر بھی ہے، گلگت بلتستان بھی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی صوبے کو یہ ضرورت کیوں پڑ گئی اس قانون کی، میں ابھی بھی کہوں گا اس کالے قانون کی، صرف اور صرف اسی صوبے کو ضرورت کیوں پڑ گئی؟ ہوتا یوں ہے سر کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ انہوں نے کہا جی کہ ہم خود کریں گے، گورنمنٹ واپس لے رہی ہے اپنا اختیار، یہاں پہ کریں گے یا گورنمنٹ کرے گی۔ تو آپ سر ایسی گورنمنٹ جو آئی جی کو ایسے کو اپوائنٹ کرے جو پوری قوم کے ساتھ مسلط ہو کے اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرے، ایسی اپوائنٹمنٹ کون آپ کو کرنے دے گا ججز کی؟ سر میں آپ کو کل کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ آپ ججز کی اپوائنٹمنٹ کہتے ہیں، قوم ان پہ اتنا اعتماد نہیں کرتی کہ یہ ایک ایس پی بھی اپوائنٹ کر دیں، ایک آئی جی اپوائنٹ کر دیں۔ کل کی ایک بات بتاتا ہوں آپ کو مثال کے طور پہ سر، کل ایک چھوٹا سا جلوس نکلتا ہے 100-200 لوگوں کا، کملہ نہیں ٹوٹتا، کوئی سڑک نہیں بلاک ہوتی، اور اس کی خبر اخبار میں آ جاتی ہے کہ فلاں 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 لوگوں نے احتجاج کیا۔ گورنمنٹ خاص طور پہ ہماری جو چیف منسٹر صاحب ہیں، وہ ایس پی کی ڈیوٹی لگی ہوئی رات کو کہ جو بندہ اس خبر میں موجود ہے اس کو گرفتار کر کے تھانے میں لایا جائے۔ تو اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو آپ کے جج اپوائنٹمنٹ کرنے کے اختیار کون دے گا؟ ہم تو آپ کے کسی بھی، اور یہ خاص طور پہ یہ ایسی حکومت جو کہ آیتوں کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، فارم 47 کے لے کر ہاں 2022 آپ نے 22 فروری کو سر یہ ہاؤس اینڈ آرڈر کرا دیں ذرا، 22 فروری کو آپ نے یہاں پہ ہم سب سے حلف لیا کہ ہم قانون کا پر عمل کریں گے، قانون کا تحفظ کریں گے۔ تو مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ قانون کا تحفظ ہم کیسے کروں، میں کیسے کروں، جبکہ ہر روز یہاں پہ قانون کو جو ہے وہ توڑا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائے کہ ایس پی نے آج 8-10 بندوں کو ابھی تک تھانے میں بٹھایا ہوا ہے صرف اس لیے کہ وہ لکھ کے دے دیں کہ ہم آئندہ احتجاج نہیں کریں گے۔ قانون میں لکھا ہوا ہے بڑے کلیئر الفاظ میں کہ ہمیں رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے، رائٹ ٹو سپیچ ہے۔ اگر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اور آپ مجھ سے حلف بھی لیتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، میں کیا ایسا کروں کہ جا کے وہ جو ایس پی ایک غریب آدمی کو اگر وہ گھر نہیں موجود ہوتا، اس کی بیوی، اس کے بھائی، اس کے بچے کو اٹھا کے لے جاتا ہے، قانون کی وائلیشن کرتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ہم آپ کو
जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते। एडवोकेट जनरल ने जो बात की है उससे साफ नजर आ रहा है कि ये जुडिशल सिस्टम के पैरेलल एक सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है जिसमें शायद जुडिशरी का कोई तल्लुक ना हो। और फिर एक शायर इस्लामाबाद में एक शेर कह देता है, उठाया जाता है। एक बंदा इमरान खान की फ्लेक्स प्रिंट करता है, वो उठाया जाता है। एक बंदा इमरान खान के लिए सड़क पे आवाज उठाता है तो वो उठाया जाता है। आप उठाने वालों को या आप उन लोगों को, उन पुलिस अफसरान को, उस आईजी को, उस एसपी को ऑर्डर किसके होते हैं? क्या वो खुद उठाता है? वो उठाता सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आज एक पुलिस अफसर ने बयान भी दिया कि हमसे झूठे पर्चे करवाए जाते हैं, हमसे झूठे एफआईआर करवाई जाती हैं, हमसे चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पमाल करवाया जाता है। जब आप इस तरह की गवर्नमेंट होगी तो क्या आपको कोई जजेस अपॉइंट करने देगा? नहीं सर। आप जजेस अपॉइंट करने की इख्तियार अगर सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, तो ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को होना चाहिए। अब डिफेमेशन बिल 2002 मौजूद, पीका एक्ट मौजूद कौमी असम्बली से पास हुआ। अब मैं उस बात पे आ जाता हूं कि इसकी ऐवान को जरूरत क्यों पड़ी? केपी को तो जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप ये बिल ले भी आते हैं तो क्या एक बंदा आपकी डिफेमिंग केपीके में बैठ के कर दे, इस्लामाबाद में बैठ के कर दे, आजाद कश्मीर में बैठ के कर दे, या बाहर के मुल्क, क्या आप रोक सकेंगे? नहीं रोक सकेंगे। आपने ये बिल सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेके आए हैं ताकि लोगों को डराया जाए, लोगों को धमकाया जाए। इस बिल पे किसी सूरत अमल नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने किसी की डिफेमेशन करनी है, मैंने अगर कोर्ट के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट या कोई मैंने कमेंट करना है तो मैं केपीके में जाके कर दूंगा, मैं कराची में जाके कर दूंगा, क्योंकि आप पे जुरिस्डिक्शन लागू नहीं होगी। और अब मैं वापस आता हूं कि इसी ऐवान से ऐसा काम क्यों करवाया जाता है? बड़ी जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को पे नहीं हम कर रहे, हम सिर्फ क्या बोलते हैं उस पर कर रहे हैं। और साथ ये भी बता देते, आपको डराया जा रहा है कि आप अगर बोले तो जज मेरा होगा, आप अगर बोले तो जज जो पॉइंट किया वो मेरा होगा, मैं आपकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो सर आप खुद ही ऐसा काम ना करे गवर्नमेंट या कोई आम आदमी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट हो। अब एक बंदा उठ के यहां से कहेगा, अगर एक खातून उठ के यहां से कहेगी कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं, तो हमें कुछ नहीं कहेंगे, सबके ताले लगा दें। यहाँ पे खातून कहेगी 600 का सूट मिलता है, तो लोग क्या ताले लगा लें अपने मुंह पे, टेपे बांध लें? कुछ ना कुछ तो कहेंगे। अगर कोई किसी के घर में दीवारों को फलांग के वहां से उठाता है तो उसकी क्या जुबान सीधे, जुबान काट दे? आप ये जो बिल आज धड़ 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 करके बजा रहे हैं ना बिल, कल इनकी बजेगी इंशाल्लाह ताला। ये याद रखेंगे कि इन्होंने किस कानून पे अमल किया है और क्या ये लेके आए हैं। जी शेख साहब कंक्लूड कर दे। कंक्लूड भी करता हूं सर। अब मुझे ये बताइए कि मुझे ये जो नया कानून आ रहा है इस पे अमल करना होगा कि ये जो डिफेमेशन का ऑर्डिनेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस पे करना होगा। मुझे ये भी बता दें कि मुझे ये भी बता दें कि मैं उस बंदे को कैसे रोकूं जो कि ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं कि लोगों को ये जो लोग बोलते हैं ना सर, अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। अगर आपने ये भड़ास निकालनी बंद कर दी तो आप यकीन कीजिए कि लोगों के अंदर अगर कोई लावा जमा होता और ये ऐवान के जो लोग आज तालियां बजा रहे हैं ना, ये छुपते फिरेंगे। जी शेख साहब थैंक यू। ये बाहर शक्लें दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा, आखिरी बात सर, कंक्लूड कर मैं कंक्लूड कर देता हूं। कंक्लूड कर दे। किस कानून के तहत ट्विटर को बंद किया जाता है? किस कानून के तहत
हर दूसरे दिन इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। अगर आप जब ये भी दोनों चीजें काम नहीं आई, इंटरनेट बंद करके देख लिया, आपने इंटरनेट बंद करके देख लिया, ट्विटर बंद करके देख लिया, सोशल मीडिया के लोगों को उठा के देख लिया, सोशल मीडिया के लोगों को मार के देख लिया, सोशल मीडिया के लोगों को डरा के देख लिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब की अवाम के लिए ये आप बिल लेके आए हैं, पंजाब के अवाम को डराने के लिए बिल लेके आए। जी शेख साहब, थैंक यू। किसान को मारो, नहीं बोलने देंगे। शेख साहब तशरीफ रखिए। शायर को मारो। जी तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। जी शेख साहब तशरीफ रखिए। शेख साहब बात है, कंक्लूड चले करें। पहले फॉर्म 47 वाले ने तो चुप करा दिया। चले आप बोली देखें, आप अपनी बात करें ना, आप बोली जा अपनी रहे। बात। आप काबिल एतराज बात कर रहे हैं, आप खत्म कर दें। सर आखिरी बात कि जिस जल्दी में मुझे जो लग रहा है, जो कि सुबह से मैं देख रहा हूं, सहाफी भी आए, तानू तो पानी भी नहीं लबना इंशाल्लाह। सहाफी भी आए, सब ने आके आपके भी मिन्नत की कि इसको जरा पेंडिंग कर लें, जरा इस पे करें, लेकिन लगता ये है कि इसको आज बिल्डोज करके ही रहना है। तो आपने बिल्डोज अगर करके रहना है तो 8 दिन बाद इसको कर दे बिल्डोज। आज ही का क्यों? कहां से ऑर्डर है, मुझे ये बताया जाए। चले शुक्रिया कहां से शेख ये साहब। ऑर्डर है? I've got many of your colleagues to take care of, उन सब ने बात करनी है। आप टाइम ज्यादा कंज्यूम कर गए, आप तशरीफ रख दें। थैंक यू सर, थैंक यू।